The session is handled by Dr. Sunil Job on the topic course design and its pedagogical approach. So now handing over the session to Dr. Sunil Job. Begin with, it is always better to think about the learning outcome, because probably we have brought a change in our these pedagogical practices. Before doing anything, the first thing that we have to ask is that what is the outcome that we would expect on completion of that particular program, and that is what we were discussing on the previous day segment, and obviously in this completion of this segment, on completion of this, the concept of TPAC model. You will be wondering, what is TPAC? Probably most of you will be knowing, but still, I think some of you may not be familiar with this term TPAC. Okay, we will unpack the TPAC in the consequent slides, obviously. And this is what I've told. You are honors of LMS, and now our matter of course in LMS. So you have to populate it with different activities. So some thoughts regarding a methodological approach has to be fit into so that is something very important. That's what we have to looking for. Using cooperative and collaborative learning strategies, that is something very important, because it is a known fact that learning do not happen in an isolation. Before it was there that learner knowledge, but according to the social construct using in the higher education scenarios, that problem solving method, brainstorming method, cooperative learning, collaborative learning, all has evolved from the social constructivism of Vygotsky. So how to find out the possibilities of this cooperative learning or collaborative learning in your curriculum? So that needs some sort of research, because all the disciplines may not be equally like. It is here the complete and the resource persons is the person who is handling the course. Just giving some tips on what they really meant to migrate or transfer that is the task that we have to think of. So this is what we really mean in this segment. Let us trigger off. Let us move on. For a thought, you can just read it, and you will be thinking, why this person is bringing a troll. This is just a teaser. Recently, I mean 2 or 3 days back, I just found it in my WhatsApp, and I found that it is interesting. Why I am bringing this stuff here? So I have got two intentions. I have got two intentions on bringing this slide. The first thing is that definitely don't think this is just a teaser, just to make him, make this mockery regarding the situations or whatever it may be. You just imagine that this is an authentic. This is an authentic document. If I'm authentic document which has been prepared by a person after some studies, my question is, where on Bloom's taxonomy can you fit this one? A teaser. Where on the Bloom's taxonomy that you can fit one? Which level is this? You can comment it. So I will just read, bro. Do you know Newton's second law of motion? So what's the reply that? That's the reply that I am a science student, bro, not a law student. Then the reply is, oh, COVID batch. So this is very funny. It's just for a fun. But if it is an authentic statement, where on the Bloom's taxonomy does this happen? Is it remembering what year? Actually, if you want to make such a remark, authentic, it is not for a fun. If I'm taking it, this is a material, a stuff. How can? Yeah, creating, analyzing, creating. Yeah, definitely. This is something that takes you to the highest level.
If I've told that it is not a, it is, if this is a stuff which is not a fun, like it is, if you want to make such a remark, such a, this is a cartoon or whatever it may be, if you want to make such a stuff, you have to make an analysis of the scenario which is happening in the pandemic situations. What is the quality of the stuff that has been happening in the pandemic situations? The next level is you have to make evaluation. You have to make judgment. And that judgment is being communicated to the community in the form of a troll. So now you think, which is that level that is this particular stuff signifies. It is definitely a create level. So I told that it is not a fun. It is not as a teaser, but I just made a remark. If it is not a fun, if it is a authentic stuff, then such a stuff can be at create level, a criticism. There is someone as a voice is breaking, and I think there is audio is clear to us. Is there? I think there is something, some issues from your end. I think you please check it. Okay. So I think this is the first intention. I want to check your learning of what I have discussed last day. If you are able to figure out that this is a create level stuff which comes at the highest level of Bloom's taxonomy, then I could confirmly say that it is done. Our last segment is done, because this comes only after a thorough analysis, making judgment and transferring that judgment into a creative piece. That's what. So that is why I told authentic. If it is just for a fun, okay, let it be, but still it is a create level. The intention of including this is that this is targeting highly on has prevailed globally during the pandemic situations. So that is an indication that we have to have more and more attention on the quality check of the procedures, especially during these pandemic situations. So we 90% of the activities going online. So definitely we have to redefine the activities so that the quality assurance that we have triggered up is a starting point. Think more about the technological perspectives into voices getting broken. So, is it for everyone? Can you hear my voice? I am using a microphone. Okay, ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം, because ഇതിൽ നമ്മളുടെ there are participants from other states ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് we will mix it in both English and Malayalam. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീവാമ്പിംഗ് ദ സിസ്റ്റത്തിന് ആ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു FTP പ്രോഗ്രാമത്തിന്റെ ഇന്റൻഷൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ ഓൺലൈൻ education system, because education എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it is something very important as far as society is concerned, because that is a system that leverage the community to the higher level of prosperity or GDP or whatever it may be. So going back, please respond this in chat. I am just giving you a scenario. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു സിനാരിയോ വെക്കുവാണ്. അതായത് ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ടീച്ച് ജോൺ ലാറ്റിൻ, ജോൺ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട പ്രീ റെക്വിസിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എനിക്ക് എന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ്, എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിലാണ് ജോൺ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക? വാട്ട് ആർ ദ റെക്വിസിറ്റ്സ് ദാറ്റ്? വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഐ ഷുഡ് നോ ലാറ്റിൻ, then only I can teach John Latin.
അപ്പോൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറെയൊക്കെ പറ്റും. ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ജോൺ, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, ഓക്കെ, ജോണിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയണം അല്ലേ? We need, yes, very should have pedagogy. It's very beautiful. ജോണിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ജോണിനെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ബോധന രീതികളെ കുറിച്ച്, ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ജോണിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്, ആ ഭാഷ അധ്യാപനത്തിന് വേണ്ട ബോധന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഐ ഷുഡ് നോ ജോൺ as well as I should know how to teach. That's something very important. Okay, pedagogical skill, very rightly you have been responding. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സിനാറിയോ, ഇപ്പോഴത്തെ സിനാറിയോയിലാണ് ജോൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക. Now the pandemic situations, John is not okay, John should be interested. So interested allamennengil, it is my task to make create an interest in John. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനാണ് how to involve John in that activities, how to make the content interesting. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബോധന രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ലാറ്റിൻ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാമത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുവാണ്. അതായത് ഞാനും ജോണും ഒരേ തട്ടകത്തിലല്ല, ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ല, അടുത്തല്ല. Because now John is sitting somewhere at a distance. So how can I reach him? അപ്പൊ അവിടെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയും ബോധന രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രം മതിയോ? ഓൺലൈൻ മോഡ്, who provides the online mode? ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലൈൻ മോഡ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഇന്റർനെറ്റും ഓൺലൈൻ മോഡും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. very beautifully this platform, and the platform will be served by whom? By the technology. So definitely this is the scenario. പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ജോണിനെ ലാറ്റിൻ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന്, എനിക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് വേണ്ടത് ഐ ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ടീച്ച്. ജോണിനെ ഏത് രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് ആണോ, ഒരു ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജോണിനെ പല ബോധന രീതികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാറ്റിൻ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ജോണിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ടെക്നോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് റീഫ്രേസ് ചെയ്യുവാണ്. I am just rephrasing it as that if I want to teach John Latin, I need ലാറ്റിൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബോധനത്തിൽ വേണ്ടത്. ഏത് വിഷയമാണോ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ്, ആ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. സോ ദ കണ്ടന്റ് നോളജ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡയമെൻഷൻ, വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ്. രണ്ടാമത്തത് വേണ്ട എന്താ? പെഡഗോഗിക്കൽ നോളജ്. പെഡഗോഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് എ സയൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയം ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട്, അതില് ഈ പറയുന്നത് ഈ കണ്ടന്റും പെഡഗോഗിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മാത്രമല്ല. If you are using a smart board in the class, it is output of the technology. ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ടെക്നോളജിയാണ്. ഇഫ് യു യൂസിങ് എ ലാപ്ടോപ്പ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഫ് യു യൂസിങ് എ മൈക്രോഫോൺ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നോളജി അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എൻവയറമെന്റിലെ പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എൻവയറമെന്റിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, പ്രശ്നങ്ങളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എൻവയറമെന്റിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 കമ്പോണൻസിന്റെയും, അതായത് കണ്ടന്റ്, പെഡഗോജി ആസ് വെൽ ആസ് ടെക്നോളജി, അതിന്റെ ഒരു ഹാർമോണിയസ് ബ്ലെൻഡിങ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൈവരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, യൂസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം is something very important, because by the end of the day or by the end of the course, the quality assurance, the students should obtain whatever you have intended in the course എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിന് വേണ്ട ഒരു ചെറിയ പെഡഗോഗിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. Being teachers, we have that knowledge, but while preparation of these LMS and all, that knowledge should become as inputs while we are framing the things എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. So these three components are equally important to make the learning environment effective. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Ideal learning model, ഉത്തമമായ ഒരു ലേണിംഗ് മോഡൽ is that which harmoniously integrate the possibilities of the three types of knowledge. ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അറിവിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ലേണിംഗ് എൻവയറൺമെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. Otherwise what happens is that you will become handicapped. If you don't have the knowledge of technology, you will become handicapped. If you don't know the in-depth of content, you will become handicapped. And if you don't know how to serve the content in a pedagogical style, pedagogy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മളെ best practices അല്ല. It has got a deep root in learning theories, behaviorist ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ്, കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം തിയറീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല തിയറീസിലാണ് അത് വേരോടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് that is tested and proved. അപ്പോൾ അത് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട്, അതാണ് പെഡഗോജി ഈസ് ആൻ ആർട്ട്. കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേര് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പല ലേണിംഗ് തിയറീസിൽ നിന്നാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്, ബിക്കോസ് ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രോസസ് ആണ്. അതിനെ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡില് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെഡഗോഗിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക. അപ്പൊ you know that what's pedagogy, but എന്തെങ്കിലും ഒരു അവ്യക്തത പെഡഗോജിയെ കുറിച്ചുണ്ട്, രണ്ട് വാചകം അവിടെ ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് വാട്ട് ഈസ് പെഡഗോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് പെഡഗോജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം, ഹൗ ടു ടീച്ച്, എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഏത് രീതിയാണ്, ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ പെഡഗോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് പെഡഗോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഈസ് ആൻ അപ്രോച്ച് ടു ടീച്ച്. എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെക്ചർ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ രീതിയിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് രീതിയിലേക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ പറയാം. ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ജനറലൈസേഷൻസിലേക്ക് എത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ പറയാം, ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് കേസിലേക്ക് വരുന്നു. സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ പല പ്രോജക്ട് രീതി, ഇങ്ങനെ പല ബോധന രീതികളുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാ ബോധന രീതിയും എല്ലാ വിഷയത്തിനും ആപ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അധ്യാപകന്റെ, ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ which is the method which is fit for a specific content and what support system will be ideal to എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട്. ടെക്നോളജി എന്നത് സപ്പോർട്ടാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ the content and the pedagogy, and technology is something that support you. ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് എൻവയറമെന്റിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നടത്തണം. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിന് സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി ഈസ് ബ്രിഡ്ജിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ്, ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സിങ്ക്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഓർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ്, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ പെഡഗോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് ചുമ്മാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഓരോ ലേണിംഗ് തിയറീസ് ഉണ്ട്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവും. അത് യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറികളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഓരോ മോഡൽസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഔട്ട്കത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ടി പാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഡോണ്ട് വറി ദാറ്റ് വി വിൽ ബി അൺപാക്കിംഗ് ദ ടി പാക്ക് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദ ഫർദർ സ്ലൈഡ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കമന്റ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താണ് ടി പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 കമ്പോണന്റ് ഇല്ലേ, കണ്ടന്റ്, പെഡഗോജി ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലെൻഡിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡലിനെയാണ് നമ്മൾ ടി പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നൗ വി ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഇലിറ്ററേറ്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി, വി ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ടെക്നോളജി ഓൾസോ വിൽ ബി കമ്മിങ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വി ആർ ടെക്നോളജി സെന്റർഡ്, ടെക്നോളജി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ. അപ്പോ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ടി പാക്ക്. യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ്. ടി പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ, നമ്മളുടെ ചായയുടെ വാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ടെക്നോളജിക്കൽ പെഡഗോഗിക്കൽ കണ്ടന്റ് നോളജിനെയാണ്, ടെക്നോളജിക്കൽ പെഡഗോഗിക്കൽ കണ്ടന്റ് നോളജിനെയാണ് നമ്മൾ ടി പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടെക്നോളജിക്കൽ പെഡഗോഗിക്കൽ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് നോളജ്, ടെക്നോളജിക്കൽ പെഡഗോഗിക്കൽ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് നോളജിന്റെ ഒരു അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോം ആണ് ടി പാക്ക് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് നോളജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി. പെഡഗോഗിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ മെത്തേഡ്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്, പല രീതികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പെഡഗോജിയിലുണ്ട്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, മൂഡില്, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പല പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസുകൾ ടെക്നോളജിയുടെ പാർട്ടാണ്. നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസ്, ലാപ്ടോപ്പ്, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബിനു സാറ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മെന്റിമീറ്റർ, അതുപോലെ പാറ്റ്ലെറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി. ആൻഡ് യുവർ റോൾ ഈസ് ഫിക്സിംഗ് ദ റൈറ്റ്, ദ സ്ക്വയർ പെഗ്സ് ടു ദ സ്ക്വയർ ഹോൾസ് ആൻഡ് റൗണ്ട് പെഗ്സ് ടു ദ റൗണ്ട് ഹോൾസ്. അതായത് ചേരുംപടി ചേർക്കുക. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടന്റിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്, അതിന് സപ്പോർട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി കണ്ട് അതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ടീസർ അല്ല, മുകളിലേക്ക് അതായത് ദിസ് ഇസ് അതായത് ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എൻവയറൺമെന്റ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്യൂറേഷൻ, നമ്മളുടെ ഒരു പെഡഗോജിയിലുള്ള ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സിലുള്ള ഒരു ക്യൂറേഷൻ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേ. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ടി പാക്ക് എൻവയറൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് പെഡഗോഗി തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരലുണ്ട്. കണ്ടന്റ് ആൻഡ് പെഡഗോഗി, അതാണ് പെഡഗോഗി കണ്ടന്റ് നോളജ് എന്ന്. അതായത് ഏത് കണ്ടന്റിന് അനുയോജ്യമായ പെഡഗോഗി. ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിന് എനിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോ പറയുന്ന ബോധന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസംഗ രീതി ആയിരിക്കാം, ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു സയൻസ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും, എനിക്ക് അതിന് ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം പോസ് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം signifies the best method for communicating this content. ഇവിടെയും ഇതുണ്ട്, കണ്ടന്റ് ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താ, ഹൗ ദറ്റ് കണ്ടന്റ് കുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെപ്പോസിറ്ററി കണ്ടന്റ്, ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി, അങ്ങനെയുള്ള പല രീതികളിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെഡഗോഗിക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ടെക്നോളജി ആവശ്യമുണ്ട്. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വിസ് നടത്തുവാണ്, ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡ് ക്വിസ് നടത്തുവാണ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റ് ആരാണ് എന്നുള്ളതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബസർ യൂസ് ചെയ്യാം. ബസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഇൻപുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. പ്ലാറ്റ്ഫോം വിൽ ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ ടെക്നോളജി. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 10 പേർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൽ. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് it to a group of 100 or 200, I need technology. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ 100 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം 1000 ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ മൈക്രോഫോണിന് മാത്രം I need this closed circuit television at every junction so that they could see me clearly. അപ്പൊ these are all the technology. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് we want to find a space here. Our T pack, that is technological,
pedagogical and content knowledge should find a space here in the common intersection of these three components. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്കില്ല്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കോഴ്സിലും ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ, ഇനി ഉള്ള കാലങ്ങളിൽ വി വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ബ്ലെൻഡഡ് ബിക്കോസ് ഇത്രയും നല്ല പോസിബിലിറ്റീസ് ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അവേ. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് ബ്ലെൻഡഡ് ഫോം. സോ വാട്ട് ഈസ് needed is that we want to find or define a space here that is a harmonious integration of these three things. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് you can just go through this. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge, pedagogical and content knowledge, technological and pedagogical knowledge, technological and content knowledge. നമ്മുടെ TPAC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ്, സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ഒരു കോണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് സം പ്ലാനിങ്. ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, അതായത് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജ്, the knowledge about how to use ICT hardware and softwares and associated peripherals. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് എൻവയറമെന്റിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻപുട്സ്. പെഡഗോഗിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോളജ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റുഡന്റ് ലേണിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെത്തേഡ്സ്, ഡിഫറെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ തിയറീസ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ തിയറീസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ്. ദെൻ കണ്ടന്റ് നോളജ്, ദ നോളജ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോളജ് അബൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് വെബ് ടൂൾസ്, ഇപ്പൊ വിക്കി, ബ്ലോഗ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻസിൽ പറയുന്നത്. പെഡഗോഗിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോളജ് ഓൺ ഹൗ ടു യൂസ് ദ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇൻ ടീച്ചിങ്. അതായത് പല മെത്തേഡ്സ്, ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏത് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ യു ആർ എക്സ്പേർട്സ് ബിക്കോസ് ബീൻ ഇൻ ടീച്ചിങ് യു വിൽ ബി അഡോപ്റ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ലൈവ് എക്സ്പോസർ ഇൻ ടു ദ മെത്തേഡ്സ്. പിന്നീട് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള നോളജ്, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡൊമൈൻസ്. ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷനിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നോളജ് ടു യൂസ് പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഇതെന്താ content knowledge. ഇവിടെ എന്താ പെഡഗോഗി എന്താണ്? പെഡഗോഗി ഈസ് അനലോഗി മെത്തേഡ്സ്. അനലോഗി മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നതാണ് വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ഇതാണ്. ഇനി ടെക്നോളജി ആൻഡ് B stands for pedagogy. The notion of web quest using knowledge. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോളജ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു യൂസ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ വിക്കി ആസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾ ടു എൻഹാൻസ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി, വിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി, അതായത് വിക്കി എന്ന് പറയും, നിങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ വിക്കി ഇൻ മൂഡിൽ. അപ്പോൾ വിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻപുട്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ ഹാർമോണിയസ് ബ്ലെൻഡിങ്. ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഓരോ പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന പെഡഗോഗിക്കൽ അപ്രോച്ച്. അപ്പോ അവിടെ ഈ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു കസ്റ്റമൈസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ അവർ TPAC കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ അവർ കോഴ്സ്. ഇനി ഈ TPAC എല്ലാം ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ LMSലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് മാത്രം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാണ്. ഇത് എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല, ദിസ് ഇസ് ആൻ ഹെർബാഷ്യൻ അപ്രോച്ച്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പല സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സെയിം അപ്രോച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു മോഡിൽ അല്ല ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് മോഡിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ 4 മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോഴ്സിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 10 ടോപ്പിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ ടു അറേഞ്ച് ദ
കോഴ്സസ്. നമ്മൾ പല കാര്യം ഇപ്പോൾ മൂഡിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ദ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പോപ്പുലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ബ്രിങ് എ പെഡഗോഗി അപ്രോച്ച് ഇൻ ദറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഹൗ ടു ബ്രിങ് ദ പെഡഗോഗി ഇൻ ദറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ എൻഷുർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് എ ക്വാളിറ്റി. അതിൽ നമ്മളിവിടെ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് കരിക്കുലം യൂണിറ്റ് വൈസ് ഇൻ LMS പല യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ്. യു ക്യാൻ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5, 6, 7 സബ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സബ് യൂണിറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് LMS പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സബ് യൂണിറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സബ് യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത്, ഈ സബ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫ്രെയിം വേണം, പ്രസന്റേഷൻ ഫ്രെയിം വേണം, ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രെയിം വേണം, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വേണം, അസസ്മെന്റ് ഫ്രെയിം വേണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി അല്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ, നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് പലതായിരിക്കും, പല ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ്. ആ കണ്ടന്റിന് സാധ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, ആ കണ്ടന്റിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിമിന്റെ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, സാധ്യത ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. സോ വേർ എവർ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ പോപ്പുലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫ്രെയിം. അപ്പൊ ഇത് ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തിയറി ഓഫ് എർബർഷ്യൻ സ്റ്റെപ്പ്. കാര്യം നമ്മള് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എർബാഷ്യൻ ഒരു പോസിറ്റിവിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്രോജക്റ്റിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുക, there is no need for hierarchy എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് we have to have a systematic continuity between this topic as well as intra and that is between the topics as well as inside the topic. There should be a connectivity between the content that you are showcasing in your each topics. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. This issue is still persisting that to include in the preparatory frame 5 frame നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആ 5 സ്റ്റേജ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫ്രെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഹാവ് ടു ഈ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ബീങ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഔട്ട്കം. ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് ബീൻ സെൻട്രൈസ്ഡ് ഓൺ ഔട്ട്കം. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ OB-യിലേക്ക് കയറി പോകും. OB തന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഒരു 5 ഡേ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ OB-നെ കുറിച്ച് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഫോമിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വി ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ first I have just gone through this is the outcome that intended learning outcome is something important. But course outcome will be there, and every topic it is a best practice to showcase the intended learning outcome. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് കോമ്പറ്റൻസി ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെയിൻ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയും ഔട്ട്കവും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലേണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആ ലേണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ചിലപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കും, എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കും, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ടു ഷോക്കേസ് വാട്ട് ആർ ദ ടേക്ക് അവേസ് ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക്. അത് ഔട്ട്കത്തിന്റെ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് you go for SSR for accreditation purpose and all, അവിടെ outcome based education implement
വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we can present this, everything is been perfectly outcome based എന്നുള്ളത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ got special weightage in that. And not only that, you're going with an innovative techniques. But TPAC in the പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് you are developing an innovative techniques which could be showcased in your SSR. That is, I have prepared innovative technique by system. വെറുതെ trouble trial and error എന്നുള്ള രീതി systematic ആയിട്ട് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് by integrating. This is the method that I used to adopt. പിന്നീട് ഇൻട്രഡക്ടറി ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വി നീഡ് സം സ്കീമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ പ്രീവിയസ് നോളജ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഔട്ട്കം പ്രിപ്പറേഷനെ when I am referring about verbs and level of outcome, for what? There is a requisite for Bloom's taxonomy. അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്കം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രീ റെക്വിസിറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി. ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഷോക്കേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഐ എം ലിസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രീവിയസ് നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ് ഏർലിയർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്റർനെറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഏതൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഷുഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് സ്കീമ ഇസ് ദെയർ. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ മേ ബി എ വീഡിയോ, എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൈൽഡ് ആങ്സൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു if I'm going to a literature class and I am going to teach a poetry, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേർഡ്സ് വർത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഒരു കവി പരിചയം നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പോയറ്റ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ റൈറ്റർ ആസ് എ റിയലിസ്റ്റിക് റൈറ്റർ അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദ അതർ വർക്ക്സ് ദറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് നമ്മളവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രഡക്ടറി ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മേ ബി എ ലിങ്ക് ടു ദ വീഡിയോസ്. അവിടെ എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി ദ ലിങ്ക് ടു ദ വീഡിയോസ്. ഇന്നലെ വിനു സാർ പ്രത്യേകം ഉള്ളതാണ്. ദ വീഡിയോസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെരി ബിഗ്. ഒരു 1 or 2 വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിക്കോസ് about 15 to 20 minutes. So customize the videos. അപ്പോൾ അത് ലേണിംഗ് തിയറീസ് എന്നാണ്. സൈക്കോളജി, യു ഷുഡ് നോ ദ സൈക്കോളജി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ലേണിംഗ് തിയറീസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ടു വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്. ഇപ്പം ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് യൂസ് കേസസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആം യൂസിങ് ദിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ മെനി വേയ്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫോണിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എ ഇമേജ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫേസ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഒതന്റിക്കേറ്റിംഗ് ബൈ റെക്കഗ്നൈസിങ് മൈ ഫേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് that will develop curiosity and interest. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. ആൻഡ് സിമ്പിൾ ട്രൈ ഔട്ട്സ് ടു റിഫ്രഷ് ദ സ്കീമാസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇത് ഒക്കെ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് മോർ എൻഗേജിങ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ആൻഡ് യു വാണ്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു നേരത്തെ ഏതോ ഒരു ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെദർ ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഇസ് നോട്ട്. So it is the duty of the teacher or the instructor to create an interest in the students by some activities, so that only the motivations are the springs of action. So the preparatory frames, at least some motivational stuff is as outcome. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ അതിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. So here the second frame is the real presentation frame. Presentation frame എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ സ്റ്റഫ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ മെയിൻ അജണ്ട എന്താണോ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു മൂഡിലാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗീവ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ലൈവായിട്ടുണ്ട്,
ലൈവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മോഡിലിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ്, ഒന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എൻവയറമെന്റിൽ മോഡിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദറ്റ് മോഡിൽ, ഓർ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ ലിങ്ക് ഓഫ് ദ ലൈവ് സെക്ഷൻ ഓഫ് വെബിനാർ ദാറ്റ് യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റിന്റെ ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് 100% മുഴുവനായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, അതിൻ്റെ വേണ്ട ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് ടു ബി പ്രസന്റഡ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് വെബ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലൈവ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെന്റിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് വേർ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ പ്രൊസീജറൽ നോളജ്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ സെക്ഷനിൽ പോയത് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ പ്രൊസീജറൽ നോളജ്, ഹൗ ടു ബിൽഡ് ദിസ് LMS, ഹൗ ടു ലോഗിൻ, അത് പ്രൊസീജറൽ നോളജ് ആണ്. അവിടെ ദെൻ ആൻഡ് ദിയർ യു ആർ ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എൻവയറമെന്റിൽ നമ്മൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് ചാറ്റ്സ്, യു ക്യാൻ ട്വീറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പല ട്വീറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ഐ ക്യാൻ, യു ആർ അഡ്രസ്സിങ് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ്. അസിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ റെക്കോർഡഡ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ ബോർഡ്സ്, ബ്ലോഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ അസിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്. ഈ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാം. കുറച്ച് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം സ്റ്റുഡൻസിന് ആ കണ്ടന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗീവ് എ സ്പേസ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു റെസ്പോണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ലോഗ് ഫയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് LMS അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് LMS. പിന്നീട് ഇത് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ദ വീഡിയോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ്, ആൻഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ പോസ് ഇറ്റ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ കണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എഴുതാനൊക്കെ അവിടെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ അസിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ തന്നെ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് യു ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ then and there അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് ദീസ് ഷെയർഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മെയിലിലൂടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then and there വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലോഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, synchronized is a live environment that we are giving, and this is ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഹാവിങ് നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. there will be some breaking, all these things. അപ്പോൾ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ ലൈവായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്ടംവരെ ഉണ്ട്. ബട്ട് അസിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമല്ല അവിടെ ആനിമേഷൻസ് വരാം. ഇതിന് we can put our audio files giving some narrations and descriptions. നമ്മളിപ്പോൾ ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട്, വോയിസ് മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓഡിയോ കണ്ടന്റ്, വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഇസ് നോട്ട് എപ്പോഴും വേണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് വീഡിയോ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയും നമ്മൾ whether it is a screen recording or whether you are performing the entire teaching in a board and recording the same thing as to give a real effect of the classroom interactions. ഇങ്ങനെ പല രീതികളിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പെഡഗോഗി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ടു വേസ് വെയർ യു ക്യാൻ പോപ്പുലേറ്റ് യുവർ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം. ആൻഡ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കണ്ടോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് synchronized or asynchronized, it should be sandwiched between the intended learning outcomes, and formative assessment should happen. Formative assessment എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ here at each and every stage നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ from the students in the form of questions. What is the purpose of that? I want to ensure that the students are understanding whether the students are in rapport with my classes. അപ്പോൾ
അതിന് വേണ്ട ആ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലതാണ്. ഈ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ക് മതി, ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്, അവരുടെ വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസ് activity they are doing and what is the response that they could give regarding that activity. So that will make the presentation is in an online modality. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകളും ഓപ്പണന്റ് അല്ല. everything should be selected learning outcome. അതാണ് OB പറയുന്നത്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് അലൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ പേര്. അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത്. അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഉള്ള കണ്ടന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്ട്രീംലൈൻ this live or pre-recorded or whatever stuff in lines of internet learning outcome. That is something very important. And you should have also attach, if possible logs or some responses that you could get from the students while they are going through these sections. അത് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ക്ലാസ് റൂം എൻവയറമെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻവയറമെന്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. The third stage is activity and generalization frame. Activity and generalization. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ടുഗെദർ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ലേണിംഗ് എൻവയറമെന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തിയറി സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൈഗോട്സ്കി. സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം മീൻസ് വി ക്രിയേറ്റ് മീനിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് തിയറിയാണ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോൺ പിയാഷെയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എവരി വൺ ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ഹിസ് ഓൺ നോളജ്. മറ്റുള്ള ആരുടെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്ട്രക്ട് ഹിസ് ലേണിംഗ് ത്രൂ ഹിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ബട്ട് പിയാഷെ സേസ് ദാറ്റ് അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. ഞാൻ ആ ലേണിംഗ് തിയറിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. വി ആർ after that particular level we will not be able to go further. The real learning happens in a group. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പല സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ സ്നോബോൾ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഇട്ടു, രണ്ടാമത്തെ ആൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഐഡിയ ഇട്ടു, അങ്ങനെ സ്നോബോൾ വലുതായി വരുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പുതിയ ഐഡിയാസ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ വെരി ബിഗ് വിത്ത് ബഞ്ച് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മൂഡിലെ പോസിബിലിറ്റി ഫോറം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കമന്റിങ് ഓൺ an idea, everyone contributing so that idea become a very big thing to be shared. അപ്പൊ അവിടെ ഷെയറിംഗ് ആണ്. പല ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സ്നോ ബോളിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ്, കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ഈ സൈഡിലിട്ടുള്ളത് നോളജ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ത്രൂ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ്. പലവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നോളജും സെൽഫായിട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പലവരുടെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷനിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ്. പലവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ്. ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിയേറ്റ് മീനിങ് ത്രൂ ദെയർ ഇന്ററാക്ഷൻസ്, only through interaction. So interaction is possible through ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ, പല ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷുഡ് ലേൺ ഇൻഡിവിജ്വലി ആസ് വെൽ ആസ് ഈ ഷുഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ലേൺ ബൈ ടീം. സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്, then learning by questioning and answer, learning by solving a problem, all these things are coming under activity. The students, that is ഇവിടെ learning എന്ന് പറയുന്നത് it is not a pouring in concept. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നല്ല. We are creating situation to grow something very important. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ
ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് വിപുലീകരിക്കാനും ഉള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് നോളജ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഒരു നോളജ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയല്ല. നോളജ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബിൻ ഡ്രോൺ ഔട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ ദ ഓൾ റൗണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രം ചൈൽഡ് ആൻഡ് മാൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകളെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈവൻ ഒരു ഡിസ്കവറി പറഞ്ഞോളൂ, നമ്മളൊരു പുതിയൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണോ, നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അല്ലത്. We are only discovering. It is there already in every individual and we are just unveiling the ignorance that covers that. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ആ അൺവെയിലിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലത്തെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ്. We will be able to explore something from interactions as well as from self. അതാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ബൈ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഓർ ടീം എക്സസൈസസ് ബൈ യൂസിങ് ഫോറംസ്. ഈ ഫോറംസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഫോറത്തിന്റെ ഒക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള TPAC-ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് possibilities are there, the different functionalities are available, the content is there, and you can integrate what the different methodologies, different strategies, so that it will be integrated together to form your TPAC. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ problem based with a group in a problem assigned. So I'm not going into each and every strategy because you are the resource persons there. Connectivity, the teacher initiates with some stuff and giving it to the students to discuss, and students are discussing either working along, working individually or discussing with a group, and they are coming with their generalizations, and from the generalizations we are having an appropriate wavelength of the top ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച്. അത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ LMS-ലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, LMS മറ്റുള്ള so that we can feel comfortable for providing such an experience. നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്റൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ടാർഗറ്റഡ് ടു ദ ഇന്റൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം. അതാണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇന്റൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമിന്റെയും അത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു റാപ്പോ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർത്ത് ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു, പിന്നീട് സെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് സെക്ഷനിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ കൊടുത്തു, അതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് ലെവലിലേക്ക് അവര് ഒരു റിച്ചർ കണ്ടന്റ് ലെവലിലേക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ എം ടീച്ചിങ് അബൌട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻസ്, ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വേർ in the real life situations that we could see that the Newton's first law, second law, third law of motion. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് the student should make use of the acquired knowledge in familiar and unfamiliar situations. In this way the knowledge gained by the subconsciousness, കാര്യം നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളൊരു കൺസെപ്ഷണൽ നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈവ് കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് സെൽഫായിട്ട് വിക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു തിയറി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിയറി റിയൽ ടൈം യൂസേജ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്. സോ അത്
ഇവിടെ നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാവുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു കുഡ് ഗീവ് ഫോർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിമാണ്. നമ്മൾ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, acquisition of knowledge, understanding of knowledge will not serve. You have to take the application and analysis. അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. And finally the assessments. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അസസ്മെന്റ്സിന് മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ എൻഡ് ക്വിസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ് എൻഡ് ക്വിസ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ആൻസർ മാത്രമല്ല ഇതിന് ആൻസർ വിത്ത് റീസൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഇതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് മൈനർ ടാസ്ക് ഓഫ് പ്രോജക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ടോപ്പിക്. അതായത് ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് എ complete it and submit the credentials into your അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്യാം. ഒരു കണ്ടന്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് കം ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് എ ജഡ്ജ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്കെയില് നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇന്നലത്തെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി നോക്കിക്കോളൂ, റിമെമ്പറിംഗ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ, അനാലിസിസ് ആൻഡ് ദെൻ only evaluation. അപ്പൊ പിയർ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റിൽ സ്റ്റുഡൻസ് മാസ്റ്ററി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ഷെയറിംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ ഫോം students to evaluate. They are evaluating that on the basis of the knowledge that acquiring. So they are taking that level of learning to a higher scale. Evaluation itself, you can give it through the this peer evaluations. പിന്നീട് നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഹൗ ഡു ദ സ്റ്റുഡൻസ് എൻഗേജ്, എത്ര പഞ്ച്വൽ ഇൻ സബ്മിഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിസിൽ വി ക്യാൻ make some assessments. അപ്പോൾ ഇത് ടൈംലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, whether they are very systematic in every rules, whether they are going up to date with the class, whether they are having a periodic attendance. ഇതാണ് level of engagement. That is also how do they contribute in discussion forums. The most beautiful assessment is that you can അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിലെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിൽ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. Ask to prepare a question. Question means you are asking the students to prepare an evaluation format. അപ്പൊ അത് ഹയർ ലെവലിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലൊക്കെ അവരൊരു ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു they are asking them to prepare a higher order questions. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആ ഒരു ലെവൽ അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ പ്ലാഗറിസംസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സാധ്യത അവിടെ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് these are some of the that you could utilize. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു into a topic, ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ്. സോ wherever possible, if you are having a logical arrangement in the lines of this, ഇത് ഒരു ഭാഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ആ ഒരു ലേണിംഗ് തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we can provide a meaningful experience to the students. ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ആ തേർഡ് ലെവലിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ലെവല് പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് ലെവലില് പ്രസന്റേഷൻ, തേർഡ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഓർ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. കൊളാബറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ആർ join together, that is ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ട് they are focusing on one task. ഒരു ടാസ്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സർവേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ some students engaging mutually, some will be going with the scoring of the data, some will be going with the visualization of data. ഇങ്ങനെ ഒരു collaborative learning. The live scenario, ഇന്നലെ എനിക്ക് I am not able to share my screen, so I just transferred my presentation to Mendes sir, and Mendes sir was presenting it from there, and I am giving.
It's a collaboration. We are collaborating on this activity. So presentation part, Mentor sir was giving, and I myself is giving the voice to explain the things clearly. Collaborating. So collaborating on one activity. We didn't involve in two activities. We involved in one activity. So that is collaborations. That is one activity. So when you're collaborating it, you can just form group, small group, set different roles to the students. That is one activity can be segregated into different roles. Then you can assign the problem, then ensure all members contribute, and the teacher should be a facilitator. So this is a method of collaborative learning. If it is possible at the third level, you can give the stimulus to the students at the first stage during presentation, and you should ask the students to collaborate, or they have to interact, or so that they attain the final generalizations. And this is a scenario of cooperative learning. അതായത് ഇപ്പോ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഇവിടെ 4 1 ഉണ്ട്, 4 2 ഉണ്ട്, 4 3 ഉണ്ട്, 4 4 ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ഇസ് ഒരു 16 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൽ ഞാൻ 4 പേരെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പാക്കി, 4 പേരെ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പാക്കി. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 ഹാവ് ഗോട്ട് വാട്ട് 4 members. ഹാവ് ഗോട്ട് 4 members. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് 4 members ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവർ forms of government. അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് 1 I am assigning to prepare on democracy. ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് 2 I am giving the topic of socialism. Group 3 I am giving a topic on monarchy. And group 4 I am giving a topic on colonialism or theocracy, whatever it may be. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു. So what do is that these 4 persons in each group will be first individually preparing on that topic. അതാണ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. They will be individually preparing on the topic, and they come together and they collaborate on what the 4 members could able to find out. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ 4 പേരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് this group will turn as an expert group. Similarly, all these 4 groups, when they are sharing their experience, so they will become expert group, and then we will be reframing them into first person, second person. അപ്പോൾ he will be an expert in democracy, he will be an expert in socialism, he will be an expert in monocracy and monarchy, he will be an expert in monarchy, and he will be an expert in colonialism. അപ്പോൾ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പിലും ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this person will be taking the leadership and communicating the concepts of democracy. They will be noting these points. Then he will change the role. The second person will be talking about socialism. So likewise, this is cooperative learning. All these possibilities are the different learning strategies. I am not in a position to give a number of possibilities, but these are very commonly used strategies based on social constructivism of Vygotsky. ഇവിടെ ഒരു പടമുണ്ട്, that is അതായത് what I can learn by own is inside this blue area. That is limitation. And beyond that, what I can learn with the help of others. ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഇതിനെ പറയുന്നത് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്ക്രാപ്പ് ഹോൾഡിംഗ് ബൈ ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. സോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എന്റെ അറിവിനെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗിലെ ഈ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം അതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും strategies, both is having the root from social constructivism, and I think so this is there for you. So it is now the time for you to research on that, and it's the time for you to create a plan related to the topic, and you can just create a report. ഞാൻ TPAC കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് പറഞ്ഞു, അതായത് കണ്ടന്റ് നോളജ് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത്
ഒരു മിനി റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്താനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നൗ യു ഹാവ് കം. ആൻഡ് തേർഡ് അവേഴ്സ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ. അതിൽ 5 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഈ വെറുതെ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ LMS കയറി സെക്ഷൻ 4 ചെന്ന് അതിൽ ഈ സെക്ഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ടു യു. You can answer that and submit.